الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے کیا قربانی صرف اس امت محمدیہ کے لیے ہے یا یہ قربانی کا تصور پچھلی سابقہ امتوں کے اندر بھی موجود تھا؟ سابقہ امتیں کیا قربانی کیا کرتی تھی؟ تو اس بات کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قربانی کا عمل سابقہ امتوں میں بھی رائج تھا لیکن طریقہ کار مختلف تھا۔ ارشاد ربانی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی، اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ان کے ذبح کے وقت۔ اب یہ قربانی جناب سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے دور مقدس سے چلتی آ رہی ہے، لیکن طریقہ کار مختلف تھا۔ علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور جبکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو مناکحت کی اور کوئی سبیل ہی نہ تھی اور کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کر دیا، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے کر دیا جو انتہائی خوبصورت تھی۔ لیکن قابیل اس پر راضی نہ ہوا، وہ کہنے لگا اکلیمہ خوبصورت ہیں، اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا تیری وہ بہن ہے، اس کا نکاح تیرے ساتھ حلال نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کا طریقہ کار ہے تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہ اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے اپنی قربانی ایک انبار گندم کی صورت کے اندر پیش کی، حابیل نے اپنی قربانی ایک بکری کی صورت کے اندر پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس عمل پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا اے بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی ہے، میری تو مقبول نہیں ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا ہے، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا کام ہے وہ متقیوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، میرا کیا دخل ہے؟ اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے تو قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کروں، حالانکہ میں تم سے قوی بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں،
तवाना भी हूं, मजबूत भी हूं। मैं सिर्फ आपकी जानिब हाथ इसलिए नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं उस अल्लाह से डरता हूं जो मेरा रब है और पूरे जहान का रब है। खैर, काबिल ने नफ्स के वरगलाने में आकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। सबसे पहला कत्ल हाबील का कत्ल हुआ। हजरत आदम अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे का कत्ल हुआ। कत्ल करने के बाद अब मुतहय्यर हो गया, इस लाश को क्या करें, क्योंकि उस वक्त तक कोई इंसान अभी मरा ही नहीं था। मुद्दत तक उस जसद को, उस जिस्म को पुश्त पर लादे फिरा। फिर एक रिवायत मिलती है, दो कव्वे आपस में लड़े, उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वा अपनी मिनकार, अपनी चूंच और पंजों से जमीन कुरेद कर गड्ढा खोदने लगा। उसमें मरे हुए कव्वे को डालकर मट्टी से दबा दिया। ये देखकर काबिल को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को दफन इसी तरह करना चाहिए, तो वो भी उठे, इसी तरह जाकर अपने भाई हाबील को दफन कर दिया। और कुरान ने 6 सिपारे के अंदर इसी बात को बयान किया तफसील के साथ। वत्लु अलैहिम नब अबनी आदम बिल हक इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन लइन बसत्ता इलय्या यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदिया इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकून मिन अस्हाबिन नार वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी फ़क़तलहू फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। तो ये जो मैंने आपके सामने पहले सारा खुलासा रखा वो इसी कुरानी आयात का मफ़हूम है। गोया के इससे मालूम ये हुआ कुर्बानी आज की नहीं है, कुर्बानी तो जनाब सैयदना हजरत आदम अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे पाक के अंदर भी थी। और इसी तरह कुर्बानी जनाब मूसा की कौम ने भी की। हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में कुर्बानी राइज थी। कुरान पाक में जनाब मूसा की कौम के बारे में रब ने बयान करते हुए फरमाया कि हम किसी रसूल पर, आपकी कौम कहने लगी, हम किसी रसूल पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी ना ला दे जिसको आग खा जाए। कुरान ने इस बात को यूं बयान किया, अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिद इलैना अल्ला नुअ्मिन लिरसूलिन हत्ता यातियना बिक़ुरबानिन तअकुलुहुन नार कुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनात वबिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिम क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्फाज कुरान के आयत के ये हैं, हत्ता यातियना बिक़ुरबान बिक़ुरबानिन तअकुलुहुन नार। गोया के कौम मूसा के अंदर भी कुर्बानी राइज थी, लेकिन तरीका कार उसका मुख्तलिफ था। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके ज़माने मुक़द्दस के अंदर भी कुर्बानी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस से तामीर शुरू की। तकमील से पहले आपने पर्दा ज़ाहिरी फरमाया, उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तकमील फरमाई। जब बैतुल मुक़द्दस की तकमील हो गई तो कर्रबल कराबीना व ज़बह ज़बाइहा व जमा बनी इसराइला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ पेश की, जानवर ज़बह किए, बनी इसराइल को जमा किया। अल्फाज हैं व ज़बह ज़बाइहा, जानवर ज़बह किए, कुर्बानियाँ पेश की। गोया के मालूम हुआ जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर भी कुर्बानी थी, और मालूम हुआ हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुक़द्दस के अंदर भी कुर्बानी थी, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भी कुर्बानी आपने पेश की। क्यों? इसलिए मेरे नबी ने फरमाया अना इब्नुज़ ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। तो इन तमाम रिवायात से मालूम होता है सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन फरामीन से और कुरानी आयात से मालूम ये होता है कि कुर्बानी आज की नहीं है, ये आज से अमल नहीं घड़ा गया है। क्योंकि आजकल लिबरल बकवास करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं इतने सारे जानवरों को मार दिया जाता है, इतने जानवरों का खून बहा दिया जाता है, इतना गोश्त जाया कर दिया जाता है। याद रखना, शरीयत तुम्हारी अक्लों के मुताबिक नहीं है, शरीयत कानून
یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ قربانی آج کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے دادا جی جناب سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک امت محمدیہ کرتی چلی جا رہی ہے۔